اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ممبر ختم نبوت پر، ممبر رسول پر، سرکار ممبر پر جلوہ گر ہیں، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتا رہے تھے۔ بات چلتی چلتی عیسائیوں تک پہنچی، یہ تاریخ کی بات ہے، اور جب عیسائیوں تک بات پہنچی تو نبی پاک کے سامنے کچھ نجران کے جو پادری تھے، عیسائی تھے، وہ نبی پاک کے پاس مبالغے کے لیے یا مناظرے کے لیے یا گفتگو کے لیے آپ کے سامنے آ گئے، سرکار کے ساتھ باتیں کرنے لگے۔ نبی پاک نے فرمایا تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، میں کہتا ہوں وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ ہر طرح کے رشتے سے پاک ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اسے کسی نے جنا ہے۔ تو عیسائیوں نے طرح طرح کی باتیں کی تو سرکار نے ہر طرح کا ان کو جواب عطا فرمایا۔ بات چلتی چلتی نجران کے اندر ان کا جو بڑا پادری تھا، ازکب یا اسکب اس کا نام تھا، اس تک جب یہ بات پہنچی تو نجران کا وہ پادری جو تھا اس نے ایک رکہ لکھا، اس رکے کی تحریر کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے محمد تو ہر روز ہمارے نبی کو نہیں مانتا، ہمارے نبی پر باتیں کرتا ہے، آج ہم تیرے ساتھ کچھ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ فیصلہ میرے آقا علیہ السلام نے نیچے لکھا اس خط کے جواب میں، کہا کہ جا میں تجھے کہتا ہوں جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر لے، میں فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب رکے کے اندر خط لکھا، جواب لکھا، جواب چلتا چلتا اس پادری تک جب پہنچا، پادری نے اس رکے کے اندر پھر لکھا کہ ہم تیرے ساتھ مبالغہ کرنا چاہتے ہیں۔ مبالغہ یہ ہوتا ہے، مناظرہ ہوتا ہے کتابوں کی دلیلیں دینا، مبالغہ ہوتا ہے کہ کسی کو پنجابی میں اس طرح کہہ لیں کہ انسان کہے کہ تو بھی آگ میں چلا جا، میں بھی آگ میں چلا جاتا ہوں، کہ جو بچ جائے گا وہ سچا ہے، جو ختم ہو جائے گا وہ جھوٹا ہے، یا اس طرح کر لے تو بھی دعا کر، میں بھی دعا کرتا ہوں، جو اللہ کی بارگاہ میں سچا ہوگا اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے گا، جو جھوٹا ہوگا اس کی دعا اللہ رد کر دے گا، مجھے تیرا فیصلہ منظور ہے۔ مبالغہ جب سرکار کی بارگاہ میں مبالغے کے لیے کہا گیا، میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے کیا چاہتا ہے؟ اس نے رکے میں لکھا، اس نے لکھا قرآن کہتا ہے، اس نے کہا کہ ازکب کہتا ہے تو بھی اپنی اولاد لے آ، میں بھی اپنی اولاد لے آتا ہوں، ایک میدان میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو حق پہ ہے اسے بچا دے، جو کفر پہ ہے جھوٹا ہے اسے غرق کر دے۔ میرے نبی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے، اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے حبیب ہم نے آپ کی اہل بیت کو پاک کر دیا ہے، ان کو ایسا پاک کر دیا ہے اگر ان کی پلیتی میں کوئی شک کرتا ہے اس کا اپنا شک ہو جائے گا، لیکن میں نے آپ کی اہل بیت سے پلیتی کو دور کر دیا ہے اور ایسا پاک کر دیا ہے۔ سمجھانے کے لیے میں یہ کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، ایسا آپ کو پاک کیا، ایسا پاک کیا، قرآن کہتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت ہی خانہ کعبہ میں ہوئی، آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی اہل بیت میں شامل ہیں، ایسے پاک ہیں، اللہ کا قرآن ہے، مفتیوں کا فتویٰ ہے، مفتیان اکرام کہتے ہیں کہ جب کوئی عورت بچہ جنے وہ پلیت ہوتی ہے، خانہ کعبہ کی دیوار کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، نماز ادا نہیں کر سکتی، کوئی شخص پلیت ہو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ یہ کیسا تیرا فیصلہ ہے؟ علی تو پیدا ہی کعبے میں ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے دنیا والو سن لو، علی بھی پاک ہے، علی کی ماں بھی پاک ہے، اور علی جہاں پیدا ہوا وہ میرا گھر کعبہ بھی پاک ہے، اور ایسا شک کرتا ہے اس کا اپنا شک ہو جائے گا، میں خدا نے علی کو سر سے لے کر پاؤں تک پاک پیدا کر دیا۔ اور اسی پر اللہ کا قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے حبیب ہم نے آپ کی اہل بیت سے
नजासत को, पलीती को दूर कर दिया। ये नहीं इसका तर्जमा कर सकता कोई भी कि पहले पलीत थे फिर अल्लाह ने पाक किया, नहीं, जब से ये पैदा हुए हैं पैदा ही पाक हुए हैं। इसीलिए ये कौन हस्तियां हैं आयत तत्हीर के अंदर? नबी पाक की अहले बैत के अंदर और भी अहले बैत हैं, लेकिन मरूफ जो हैं, जिनको अल्लाह ने, जिनके लिए आयत तत्हीर को नाज़िल किया, वो 5 हस्तियां हैं। एक हस्ती का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है, दूसरी हस्ती का नाम हजरत अली है, तीसरी हस्ती का नाम सैयदा खतून जन्नत सैयदा फातिमातुल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, और चौथी हस्ती का नाम हजरत इमाम हसन है, और 5वीं हस्ती का नाम हजरत इमाम हुसैन है। ये 5 हस्तियां जो हैं, इनके लिए आयत तत्हीर को नाज़िल किया। इनको अल्लाह ने कहा कि हबीब हमने आपके अहले बैत से पलीती को दूर कर दिया, ये पाक हैं। जब से ये पाक हुई हैं उस वक्त से हम कहते हैं 5 तन पाक। क्या कहते हैं? 5 तन पाक। कितने तन पाक? सारे बोलो, कितने तन पाक? 5 तन पाक। 5 तन पाक का मतलब यह है 5 जिस्म है, तन जिस्म को कहते हैं, और हस्तियां कितनी हैं? 5। एक है करीम आका की हस्ती, दूसरी हस्ती है हजरत अली की हस्ती, तीसरी हस्ती हजरत बीबी फातिमा की हस्ती, चौथी जो है हजरत इमाम हसन की हस्ती है, और 5वें नंबर पर हजरत सैयदना इमाम हुसैन है। ये वो 5 तन पाक हैं जिसके लिए अल्लाह ने कुरान के अंदर आयत को नाज़िल किया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। जब ईसाइयों ने आयत जब ये नाज़िल हुई, उससे पहले ईसाइयों, उसका पादरी ने रुक्का लिखा, रुक्के में कहा आप भी अपनी औलाद ले आओ, हम भी अपनी औलाद ले आते हैं, एक मैदान में इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि बेल्ट उन्हें भी लगाते हैं और आगे शेर भी करते हैं। मैं अपना अकीदा बताने लगा हूं, हम अहले बैत उनको मानते हैं जो, जिनको मेरे नबी ने कहा या अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, जो इनसे प्यार करे तो उनसे प्यार कर, या अल्लाह जो इनसे दूर हो जाए तो उनसे दूर हो जा। तो अल्लाह ने कुरान में कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। इसी आयत के अंदर ही इन 5 हस्तियों का जिक्र भी है। उलमा इकराम ने एक एक लफ्ज़ का मायना जो है वो अहले बैत की शान में किया है। मेरे पास तफसीरें बड़ी बड़ी हैं जिनके अंदर 5 तन पाक का इसी आयत तत्हीर के अंदर नबी पाक के अहले बैत का जिक्र किया जाता है। और आज कुछ लोग ऐसे हैं जो अहले बैत से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, अहले बैत से इश्क तो करते हैं, 5 तन पाक को मानते तो हैं। यजीद को भी लोग आज का सहाबी कहते हैं, उनको मैं उनकी बात कर रहा हूं। मेरे नजर से कल एक किताब गुजरी है, मैंने नई ली है, उसके ऊपर लिखा है सैयदना यजीद, सीरत सैयदना यजीद, अस्तगफिरुल्लाह। आजकल हैं लोग सैयदना यजीद भी कह रहे हैं, यजीद को भी सलामियां दे रहे हैं। हमारा ईमान ये नहीं है, हम कहते हैं कि जिसे 5 तन से प्यार नहीं नबी के हदीस मुबारक वो याद करें, या अल्लाह ये मेरी अहले बैत हैं। क्या कहा? सारे बोलो, क्या कहा? या अल्लाह ये मेरी अहले बैत हैं, जो इनसे प्यार करे तो उनसे प्यार कर, या अल्लाह जो इनसे दूर हो जाए तू उनसे दूर हो जा। अब फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अहले बैत इन शज़ातों को लेकर नबी पाक निजरान में चले गए। जो लोग हज या उम्रे पे जाते हैं ना, तो निजरान पर भी, निजरान के उस मकाम पर भी पहुंचते हैं। मैं भी एक मरतबा गया था, उस इलाके की ज़ियारत मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह की है, जहां पर 5 तन पाक का लक़ब दिया गया। उस पहाड़ी को भी मैं देख के आया, और उस पहाड़ी के एक जानब नबी पाक अपने अहले बैत को लेकर चढ़े, 5 तन पाक को लेकर चढ़े, और दूसरी जानब मैदान था। अब पहाड़ी के ऊपर, मेरी बात जरा गौर से सुनना, हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हैं, अहले सुन्नत हैं, हम अहले बैत के भी मानने वाले हैं, 5 तन पाक के भी मानने वाले हैं, सहाबा इकराम के भी मानने वाले हैं। महरमों में हम सिर्फ शहादत के कायल नहीं हैं, हम तो फजीलत मकाम के कायल भी हैं। हम तो फजीलियों का मजमा लगा हुआ था ग्राउंड के अंदर, एक मैदान के अंदर मजमा लगा हुआ था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हसन तुम मेरे इस बाजू को पकड़ लो, मेरी उंगली को पकड़ लो, हुसैन तुम मेरी इस उंगली को पकड़ लो, चादर ऊपर की, और पीछे कहा अली तुम मेरे पीछे हो जाओ। फातिमा को कहा कि फातिमा तुम अली के दरमियान में आ जाओ। ये 4 दीवारी बन गई, ये 4 दीवारी चादर बन गई। इस चादर को आयत तत्हीर कहा जाता है, चादर तत्हीर कहा जाता है। उस पर्दे के अंदर सैयदा खतून जन्नत को रखा गया। जब आप
उस पहाड़ी पर चढ़े, अपनी औलाद, पादरी ने क्या कहा था, कुरान कहता है तुम भी अपनी औलाद ले आओ, हम भी अपनी औलाद ले आते हैं, एक मैदान में इकट्ठे हो जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि या अल्लाह जो हक पे है उसे बचा ले, जो कुफर पे है, जो गुनाह पे है, जो झूठा है उसे गर्क कर दे। मेरे नबी ने कहा ठीक है। अब नबी पाक पहाड़ी पे चढ़े, अहले बैत का घराना, मेरे नबी का घराना, रसूल अल्लाह का घराना उस पहाड़ी पे चढ़ा। जब मेरे इमाम अली मुकाम हजरत सैयदना इमाम हुसैन का चेहरा चमका, बुलंद आवाज के ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह आप कहते रहे, क्योंकि इमाम हुसैन का चेहरा चमका। अजगर पादरी ने देखा, जब पादरी देखता है अपने एक सेक्रेटरी से, अपने एक नायब से वो कहता है मुझे ये तो बताओ जो नबी के उल्टी जानब बच्चा आ रहा है इसका नाम क्या है। उसने बुलंद आवाज से कहा कि इसका नाम है हुसैन। क्या नाम है? बुलंद आवाज से जरा जोर से कह दो वाह हुसैन, जरा जोर से कह दो वाह हुसैन, और जोर से कह दो वाह हुसैन। कहा इसका नाम क्या है? उसने कहा इसका नाम हुसैन है। अब पादरी क्या कहता है? कहता है मेरे लोगों, ऐ मेरी बस्ती वालों, ऐ मेरे कबीले वालों, एक तरफ मैं इस बच्चे का चेहरा देख रहा हूं और दूसरी तरफ अंजील, तुरैत, जबूर का वर्का देख रहा हूं। पता है ना ये अंजील, जबूर, तुरैत क्या है? आसमानी किताबें हैं। वो कहता है एक तरफ मैं आसमानी किताबें अंजील, जबूर, तुरैत जो है इसका वर्का देख रहा हूं, एक तरफ इस बच्चे का चेहरा देख रहा हूं। मेरा दिल कहता है अगर इस नबी ने दुआ कर दी, इस बच्चे ने आमीन कह दी तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। बल्कि इनके चेहरों को देखकर इनके नाने का कलमा पढ़ लो, इनके नाने का कलमा पढ़ लो। वो हुसैन जिनके चेहरों को देखकर ईसाइयों ने कलमा पढ़ा, वो हुसैन जिनके चेहरों को देखकर गैर मुसलमानों ने कलमा पढ़ा, आज वो करबो बला के मैदान में आ रहा है, लड़ने के लिए नहीं, लड़ाई करने के लिए नहीं, बल्कि रोज़े अज़ल का वादा वफा करने के लिए। लोग कहते हैं हुसैन बड़ा लड़ा, यजीद की लड़ाई, हुसैन की लड़ाई बड़ी लड़ाई थी। आज भी कुछ गलत अकीदे वाले लोग बातें करते हैं जी बड़ी जंग हुई, बड़ी जंग हुई। एक बदबख्त तो ऐसा भी है, वो कहता है दो शहजादों की लड़ाई थी, एक जीत गया एक हार गया। वो यजीद को कहता है ये भी शहजादा है, हुसैन को कहता है ये भी शहजादा है। दो शहजादों की लड़ाई थी, एक जीत गया एक हार गया। हम कहते हैं ना ना ये लड़ाई नहीं थी, ये तो रोज़े अज़ल का वादा था। वो जब मैदान अरवा